most critical thing you need to identify and say this is the most important, the crux of the whole concept, the crux of the whole product, that you need to say that number one. Usually in any product, the crux will be the most vulnerable one. ఏదైతే చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్రోడక్ట్ కి ఆ ప్రోడక్ట్ చాలా సంశయాత్మకం అవుతుంది, దాన్ని ఎక్కువ అటాక్స్ బయట నుంచి వస్తూ ఉంది. సో దాన్ని యాంటీడోట్ కూడా ముందే రిలీజ్ చేస్తారు. If the antidote is not found, the product is not acceptable. That is why we have products which are called use and throw. The use and throw products are something like this. You buy something and if it is not functioning, you throw it off. But if you want to use a product in a sustainable way, there will be vulnerable points and you need to identify how to overcome that, how to undo what has been done. ఏదైతే ప్రాబ్లం వచ్చిందో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మీకు ముందుగానే సొల్యూషన్ ఉండాలి. Now in God's product, as far as this world is concerned, ఈ ప్రపంచాన్ని దేవుడు సృష్టించినప్పుడు the crux of the whole creation is human being. ఈ విశ్వమంతట్లో అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్. ఈవెన్ ఇన్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్, ఒక మనిషిలో అతి ప్రాముఖ్యమైనది హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏంటి అంటే ఫ్రీడమ్. దేవుడు మానవుడికి స్వేచ్ఛనిచ్చాడు. You and I, we are free beings in the world. Silicon Valley people, you should understand that human beings are the only unprogrammed beings in the world. The only unprogrammed beings in the world. Everything in this world is programmed except human being. The animals are programmed, the plants are programmed, the universe is programmed. The only thing that is not programmed is you and me, that's human being. Because we are the only free beings in the world. ఈ ప్రపంచంలో స్వేచ్ఛ కలిగినటువంటి వాడు మనం ఒక్కడే. God made us like him. దేవుడు మనల్ని తనలాగా సృష్టించాడు కాబట్టి స్వేచ్ఛ అనే దాన్ని మనకిచ్చాడు. So in human being, the most vulnerable issue is freedom. మానవుల్లో అతి కీలకమైనది, అతి సున్నితమైనది, అతి సెన్సిటివ్ ఏది అని అంటే that's freedom. And free will, if attacked, what happens? స్వేచ్ఛ కనుక అటాక్ అయినట్లయితే ఏమవుతుంది? If the programming is bad, what happens? If virus enters into human system, what happens? God, before he introduced the human being into the world, he created the antidote for the problem he is going to come, and that is the cross. That is the cross. So if you want to know why cross is so essential, why cross is so important, because that is the antidote for the problem you and I are going to face, are even facing. సృష్టించక ముందే దేవుడు క్రాస్ గురించి ఆలోచించాడు. Don't think that God thought of a cross after creating Adam. God never thought of cross after Adam committed sin. God created the cross, the concept of cross, even before the creation of Garden of Eden. జగత్తు పునాది వేయక మునిపే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. So that gives a huge understanding about the concept of cross. So the picture of cross, the image of cross is in the mind of God before the creation of the world. ఈ విశ్వాన్ని సృజించక మునిపే సిలువ అనే ఆ చిత్రాన్ని దేవుడు తన హృదయంలో ఉంచుకున్నట్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం. హాల్మన్ హంట్, a very famous painter from France, he painted a picture which is very famous. You can Google and find out the picture of Holman Hunt. The picture goes like this. There's an young man and he's working in a workshop, and it's probably evening at the Sayankalam time. The sun rays are very flat, very slanting, and he's very tired, and he's looking down completely, probably after the workout. So he was just leaning over the wall, and he was just putting his head over his shoulder or something like that. There was a woman who is looking at that man, a lady. In fact, she was not looking at the boy or the person, but at the shadow that is falling on the wall.
హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క షాడో వెనకాల వాల్ మీద పడుతూ ఉంది, దాన్ని చూస్తూ ఉంది. వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇస్ దిస్? ఆ వాల్ మీద ఒక వుడెన్ ప్లాంక్ ఉంటుంది, ఆ ప్లాంక్ మీద ఈయన లీన్ అవుతున్నాడు కాబట్టి దట్స్ ద పిక్చర్ యూ కెన్ సీ. ఆ షాడో క్రాస్ రూపంలో ఉంటుంది అనమాట. సో హాల్మన్ హంట్ ఆ పిక్చర్ వేసినప్పుడు కింద ఆయన ఇచ్చినటువంటి టైటిల్ ఏంటంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సెప్షన్ హీ నెవర్ మిస్డ్ హిస్ మార్క్. నెవర్ మిస్డ్ హిస్ మార్క్. తన గురిని ఎప్పుడు విడిచి వెళ్ళిపోలేదని. జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ లోకంలోకి రాకముందే సిలువ గురించి ఆలోచించాడు. జీసస్ క్రైస్ట్ when he was 12 years old, you know, his parents missed him in the temple and he made a very classic statement. He said, don't you know that I have to be in my father's job? నేను నా తండ్రి పనిలో ఉండాలని మీకు తెలియదా? సో క్రాస్ is so much central to Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితానికి, యేసుక్రీస్తు యొక్క ఉనికికి సిలువ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం అయినది. So having said that, the concept of cross is there before the foundation of the earth. The concept of the cross is there even before Jesus came onto this earth. But when it was communicated to human beings, మనుషులకు ఎప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేశారు? When Adam committed sin, ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ లో God communicated that his son, the man, will come and hit the snake. ఆ పాముని, సర్పాన్ని ఆయన చంపుతాడు అన్నప్పుడు he was speaking about cross. ఆయన సిలువ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ లోనే. అయితే చాలా క్లియర్ గా ఒక క్రాస్ గురించి, why Jesus is going to die on the cross, how Jesus is going to die on the cross, what exactly is the meaning, the concepts that are there in the details of the cross were given at least 700 years before the actual crucifixion has taken place. 700 సంవత్సరాల ముందే, సిలువకి ముందే సిలువ అనేది ఏంటి, సిలువ మీద ఉండేటువంటి వేరు వేరు అర్థాలు ఏంటి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సిలువ మీద ఎందుకు చనిపోవాలి, ఆయన చనిపోవడం బట్టి మనకు వచ్చేటువంటి లాభం ఏంటి, ఈ విషయాలు అన్ని కూడా 700 years ముందే ప్రాఫిటిక్ గా ఇచ్చినట్లు మనం చూస్తా ఉన్నాం. So I actually want to look into the whole concept of crucifixion in a prophetic way from the book of Isaiah. యెషయా గ్రంథం నుంచి మనం చూడబోతున్నాం. Isaiah is called the eagle among the prophets. ప్రవక్తలందరిలో కూడా పక్షిరాజు వంటి వాడు అని అన్నారు. ఎందుకంటే of all the prophets, Isaiah has given more prophecies about Jesus Christ. In fact, he has a variety of prophecies as far as Jesus is concerned. He has prophecy regarding his birth. He has prophecy regarding his calling. He has prophecy regarding his death. He has prophecy regarding his ministry. He has prophecy regarding Holy Spirit. He has prophecy regarding resurrection. He has prophecy regarding everything related to life of Jesus Christ. Isaiah, the very name means Yahweh is salvation. యెహోవాయే రక్షణ. అది యెషయా అనేటువంటి మాటకు అర్థం. And Isaiah, the book of Isaiah is called a miniature Bible because Bible has 66 books and Isaiah has 66 chapters. And theologically, if you look at the book of Isaiah, the first 39 chapter has one kind of genre, one kind of writing style, and the last 27 chapters have a different kind of writing style. We in the Bible colleges, they almost even debate and say that it is written by two different authors because the genre changes, the writing style changes at the 40th chapter. It starts with the word comfort ye. So that's how it starts. So it's completely different. In the first 39 chapters, we see the wrath of God, the anger of God, the sin of the Israelites, and all these things in the first 39 chapters. God was more angry. He was more vocal in showing off his anger. That's what we see in the first 39 chapters. In the last 27 chapters, he is more sober. He is more expressing his love. And the shift is so vibrant, distinct in this book. That's why people call it as almost a miniature Bible. The last 27 chapters again has three parts.
3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసినట్లు మనం చూస్తాం. 3 9s are 27. మొదటి 9 చాప్టర్స్ లో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్, దేవుడు ఎలాగా స్వస్థపరుస్తాడు ఉన్నది. తర్వాత 9 చాప్టర్స్ లో ద పర్సన్ who is going to save, ఏ వ్యక్తి అయితే మనల్ని రక్షిస్తాడో ఆయన గురించి ఉన్నటువంటి ప్రాఫెటిక్ సేయింగ్స్ and on the next 9 chapters lo, the last 9 chapters lo, the purpose why God is saving us. And so in 27 chapters lo, the 3 concepts of salvation has been given to us so beautifully. Bible is a wonderful book, my friends. When I try to look at the Bible in its details, it gives me great joy. It's almost like going into a museum and watching at the details that are being displayed. You know, Bible is something like that. The readings are so beautiful. When you go into the details, you know, you enjoy it. So we are now looking into the central part, the person who is actually in the concept of salvation. We know he is none other than Jesus Christ. Yesu Kristu gurinchi. So Yesu gurinchi there were some songs. Konni paatalu unnai. Usually in the Jewish community, songs play a very important role. Endukante if they want to remember something, if they want to communicate something to the future generations, they convert it into a song. Tarvata taraniki ఏదైనా కొత్త విషయాలు నేర్పించాలి అని అనుకున్నట్లయితే కనుక ఒక పాట రూపంలో వాళ్ళు మార్చేస్తారు అన్నమాట. ఇప్పుడు కూడా మనము ట్రైబల్ బెల్ట్స్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే పాటలు విన్నాం అనుకోండి, ఈవెన్ మన జానపద గేయాలు విన్నప్పుడు కూడా జానపద గేయాల్లో ఏముంటే బేసిక్ గా మన కల్చర్ గురించి ఉంటుంది. అత్తాలేని కోడలు తమ్ముడాలు. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ కమ్యూనికేటింగ్? ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో అత్త కోడలకి ఎప్పుడు కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి అత్త లేకపోతే కోడలు సూపర్ గా అనిపిస్తుంది. అంటే ట్రాఫిక్ లేని రోడ్ లా ఉంటుంది అనమాట. ట్రాఫిక్ లేని రోడ్లు ఎవరైనా చాలా స్పీడ్ గా వెళ్తారు, అంతే కదా. యూ కెన్ గో అట్ యువర్ ఓన్ పేస్. సో ఆ రోడ్డు మీద ఎక్కడ కెమెరా ఉంటేనే ప్రాబ్లం అనమాట. అత్త కెమెరా అనమాట. సో దట్స్ వాట్ హీ సేస్, అత్త లేని కోడలు ఉత్తమరాలు. అది దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ అవర్ కల్చర్. మనకున్నటువంటి సంస్కృతి ఎలాంటిది అని వివరించేది అనమాట. In the same way, in the Jewish culture, in the Hebrew culture, there are certain songs. Our songs ఏం చెప్తాయి అంటే వాళ్ళ నమ్మకాలు, వాళ్ళకున్నటువంటి చరిత్ర చెప్తా ఉంటుంది అనమాట. So there are songs written about Jesus Christ prophetically in 700 BC. 700 BC లో రాసినట్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం. Book of Isaiah is another interesting thing. ఎందుకంటే Book of Isaiah is the parchment, the scroll that was found on February 16, 1947. 1947 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 16వ తారీఖున మహమ్మద్ ఎద్దిప్ అనేటువంటి బాబు, ఒక గొర్రెలు కాసుకునేటువంటి ఆయన, by mistake he bumped into one of the caves in కుమ్రాన్ అనే ప్రాంతంలో ఒక కేవ్ లోకి వెళ్తే తనకి 2 ఎర్తన్ జార్స్ దొరికి, అంటే బాణం దొరికి. ఆ బాణం తీసుకొచ్చి ఇష్కిందర్ షా అనేటువంటి ఒక ఆయన షాప్ లో అమ్మేశాడు. దాన్ని శామ్యుయల్ జువెట్ అనేటువంటి ఆయన కొనుక్కున్నాడు. Then he started researching and he found out that was a scroll that was preserved before Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు కంటే ముందు నుంచే ఆ స్క్రాల్ ని దాచిపెట్టారని అప్పుడు తెలుసుకున్నాడు. Then he started asking where from he got that scroll from. ఆ చుట్ట ఎక్కడ దొరికింది అని. Then he was shown the cave. In fact, there are 273 caves. 273 caves ఉన్నాయి. 15,733 15,733 documents were there in those caves. All those documents are related to the Old Testament concept. All the commentaries, all the books that were written before Jesus Christ were preserved in those caves. From that we have the book of Isaiah. So my friends, what we are holding in our hand is something that is written before Jesus Christ ever came onto this earth as human being. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనిషిగా ఈ లోకంలోకి రాకముందు రాసినటువంటి మాటలు. దాంట్లో 53. If you have your Bibles, you open it to book of Isaiah chapter 53. Chapter 53 లో we have the concept of crucifixion. యేసు ప్రభువారు ఎందుకు, ఎక్కడ, ఎలాగా ఆయన చనిపోయేది, ఆ చనిపోవడం బట్టి మనకు వచ్చేది,
ఆ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కూడా 53వ అధ్యాయంలో రాశారు. నౌ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మనమైతే 2018లో ఇది చదువుతున్నాం, 2018లో ఇది చదువుతున్నాం. కానీ దీన్ని రాసింది యేసుక్రీస్తుకి 700 సంవత్సరాల ముందు. బిఫోర్ ఈవెన్ జీసస్ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్, even before John the Baptist was born. You got my point? That was the time this was written. That means the concept of cross is very much clear in the mind of God. దేవుడి యొక్క ప్రణాళికలో ఉన్నది. That's number one. Number two, Jesus dying on the cross is not an accident. యేసు ప్రభువు వారు శిలువ మీద చనిపోవడం అనేది అనుకోకుండా జరిగింది కాదు. It was planned. It was planned. అది ప్లాన్ చేస్తే జరిగింది అనేటువంటి. నౌ వీ కెన్ సీ బ్లడ్ ఇన్ 2 ways. మనము బ్లడ్ ని 2 రకాలుగా చూడొచ్చు. ఒకటి యాక్సిడెంట్ అయితే కనుక బ్లడ్ చూడొచ్చు, ఇంకోటి ఆపరేషన్ అయితే కూడా బ్లడ్ చూడొచ్చు. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ చూస్తే అని అంటాం, ఆపరేషన్ అయినప్పుడు బ్లడ్ చూస్తే కనుక అని అనం. వీ హ్యావ్ కాటన్ టు క్లీన్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ప్లాన్. It is planned. So the blood that was shed on the cross of Calvary is not an accident, it was designed. It was designed. ఆ విధంగా డిజైన్ చేయబడి, it was intended. అది ఆ విధంగా జరిగించింది, ఆ విధంగా జరిగింది. So we are going to see those details. So what I am trying to do is this. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చనిపోవడానికి లాస్ట్ 24 hours ముందు ఏమైతే జరుగుతుందని దేవుడు ముందుగా ఊహించాడో దాన్ని 53వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. I'm sorry, as human beings we have to use certain words, but our words చాలా bad అన్నమాట, చాలా bad. I use a very bad word now. చాలా bad word ఉపయోగించాను. It's a dirty word as far as God is concerned, but I had to use that because as human beings we have to use it. నేనేమన్నానంటే దేవుడు ఊహించినట్లు అన్నాను. అది ఊహ కాదు, దేవుడు ప్లాన్ చేసినట్లు, దేవుడు చూసినట్లు. God saw it and that's why it has been written that way. God saw it and that's why he has written it that way. So here I would like to tell what predestination is. చాలా మందికి predestination, దేవుడికి అన్ని ముందే తెలుసు కదా, దేవుడు ఆపేయచ్చు కదా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. ప్రీడెస్టినేషన్ దగ్గర యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్ వన్ వర్డ్ కాల్డ్ ప్రీ నాలెడ్జ్. దట్ ఈస్ గాడ్ సీస్ బిఫోర్. ఇప్పుడు జరిగిన దాన్ని దేవుడు ముందుగా చూశాడు. అంటే ఇప్పుడు జరిగింది, జరగని దాన్ని దేవుడు చూడలేడు, జరిగిన దాన్నే చూస్తాడు. చూసిన దాన్ని బట్టి మాట్లాడతాడు ఆయన. That means what has happened in our life, God has seen before. Whatever we do, it is our responsibility. Whatever we do, we are accountable. దేవుడు అది ఆశించలేడు కాబట్టి మనం చేసిన దాన్ని దేవుడు ముందు చూశాడు. I'll give you an example to lighten your moods and then we go into it. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ to make you to understand what predestination is. ఒకసారి నా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను. And it's almost like this, very dark room, but not so big, very small room. వాడు కూర్చొని ఉన్నాడు, డోర్ కొట్టాను, వాడు లోనకి రమ్మన్నాడు, కూర్చున్నాను. He's watching cricket and cricket watch చేస్తున్నాడు. It's a very interesting moment. Zahir Khan is having ball in his hand and Ganguly gave the ball to Zahir Khan and Zahir is about to ball and it's a one-day match between India and Pakistan. Pakistan is supposed to score 6 runs and India has to take 2 wickets. That's the equation and that's the last over. So ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుందో ఆలోచించండి. సో చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాడు వాడు, నేను కూడా సీరియస్ గా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మాట్లాడుతున్నాను, వాడు పక్కన కూర్చున్నాను. దెన్ సాహిర్ ఖాన్ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ అండ్ వాడు బాల్ వేయకముందే చెప్పాడు, ఏమన్నా తెలుసా, ఇది 4 పోతుందిరా అని. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ వాడు బ్యాటింగ్ చేస్తుంటే 4 పోతుందిరా అంటే పాకిస్తాన్ అనిపిస్తుంది మనకి. చాలా కోపం వస్తుంది, అంత ఇరిటేటింగ్ ఉంటాడు. నిజంగా 4 కొట్టాడు. నాకేం చేయాలో అర్థం కాక సైలెంట్ గా ఉన్నాను. నెక్స్ట్ బాల్ అన్నది తెలుసా, మహమ్మద్ కైఫ్ క్యాచ్ పడతాడు అన్నాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే జరిగింది. మహమ్మద్ కైఫ్ డైవ్డ్ అండ్ కాట్ ద బాల్ అండ్ దట్ ఫెలో వాస్ అవుట్. సార్ నేను సైలెంట్ గా ఉన్నాను. ఇప్పుడు డాట్ బాల్ అన్నాడు, ఎగ్జాక్ట్లీ డాట్ బాల్ అయింది. తర్వాత ఇప్పుడు డాట్ బాల్ అన్నాడు, మళ్ళీ డాట్ బాల్ అయింది. ఇప్పుడు ఆడు క్లీన్ బౌల్డ్ అవుతాడు అన్నాడు, ఆ బౌల్డ్ అయిపోయాడు. ఇండియా మ్యాచ్ గెలిచిపోయింది. సో ఆ ఎక్సైట్మెంట్ లో నేను కొద్దిసేపు అట్లాగే ఉండిపోయాను. ఆ మ్యాచ్ అయిపోయింది, కూల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను అన్నాను, అరే అంత బాగానే ఉంది కానీ బాల్ అయిపోయింది ఎట్లా చెప్తున్నారు అని అన్నాను. అన్నట్టు ఇది నిన్నటి మ్యాచ్ లో అన్నాడు.
I gave that example. See, God looks at our life as yesterday's match. You got my point? God looks at our life as yesterday's match. It's our match. We played it, but God only saw it before, that's all. God saw it before. So, God in no way is responsible for our actions. మనం చేసేటువంటి పనులకి దేవుడు ఏమి బాధ్యత తీసుకోడు. దేవుడు చాలా సందర్భాల్లో మనకి హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. We have committed the extreme sin and we have fallen away from God. That's all. So 53లో దేవుడు ముందుగా చూశాడు తన కొడుకు ఏ విధంగా చనిపోతున్నాడు. అందుకనే as if somebody is sitting and writing what Jesus has gone through in the last 24 hours is being given here. So very quickly we'll be looking into Isaiah 53 and we'll be just looking at the last 24 hours of Jesus Christ. So what I will do is I will read one verse and I will tell the narration of the last 24 hours of Jesus Christ and see how beautifully it fits. So adi jariginappudu two things you will be learning. Number one, క్రాస్ అనేది యాక్సిడెంట్ కాదని. నెంబర్ వన్, క్రాస్ అనేది మన లైఫ్ కి సెంట్రల్ అనేది. సో దాట్ గివ్స్ యాక్చువల్లీ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ టు us. దేవుడు తన శక్తిని మనకి అనుగ్రహించడానికి ఉపయోగించినటువంటి ద గ్రేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ క్రాస్. అది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతారు. నా రీడింగ్ వర్స్ 53 verse 1. మేము తెలియజేసిన సమాచారం ఎవడు నమ్మాను, యెహోవా బాహు ఎవరికి బయలుపరచబడింది. Now he raises two questions. Reason is దేవుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, రక్షకుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడి గురించి రక్షకుడి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన నిస్సహాయంగా ఉంటాడు, తర్వాత చాలా దారుణంగా చనిపోతాడు, చాలా వల్నరబుల్ గా ఉంటాడు, చాలా ఆయన షివర్ అవుతాడు, ష్రింక్ అయిపోతాడు. ఇలాంటి పదాలు ఉపయోగించి ఆయన దేవుడు అని అంటే కనుక ఎవరు నమ్ముతారు? నోబడీ విల్ బిలీవ్. దేవుడు అని అంటే కనుక we want him to be like a macho man, we want to be like a James Bond, we want to see him as a Superman or a Batman or somebody like that. కానీ ఇక్కడ జీసస్ క్రైస్ట్ ని లేదా మెస్సయాని చాలా వల్నరబుల్ పర్సన్ గా చూపిస్తే ఆయన అంటున్నాడు ఎవరు నమ్ముతారు, ఎవరు నమ్మలేదు. బట్ ఐ హావ్ టు రైట్ అన్నట్లు మొదలు పెడతాను. వర్స్ 2, లేత మొక్క వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క వలెను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగాను, అతనికి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదు, మనం అతన్ని చూచి అపేక్షించినట్లు అతని యందు స్వరూపము లేదు. Now let's see how this was worked out in the beginning of the last 24 hours. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శుక్రవారం 3 గంటలకు చనిపోయారు. సో దానికి 24 hours ముందుకు వస్తే కనుక గురువారం, that is Thursday, somewhere in the afternoon he was having a time with his disciples. ఆయన శిష్యులను అందరినీ పిలిచి ఆమెను తెలుసా, కొద్దిసేపట్లో నన్ను పట్టుకుంటారు, అందరు నన్ను మీరు వదిలేసి నన్ను వెళ్ళిపోతారు అని అన్నప్పుడు పీటర్ became so violent and he said, no, I will not allow you to be taken away. నేను మధ్యలో వచ్చేస్తా, ప్రాణం పెడతా అని టిపికల్ మనం పప్పు దగ్గర కొట్టుకుంటాం కదా, అట్లాగా ఆయన అరవడం మొదలు పెట్టాడు. పెడితే then Jesus said, hey Peter, stop man, stop. I want to tell you one thing. Before the rooster crows, you're going to deny me thrice. ఆ మాట చెప్పేటప్పటికి ఒక్కసారిగా సైలెంట్ అయిపోయాడు. తర్వాత మేడ మీదకి వెళ్ళారు, యేసు ప్రభువు పాదాలు కడిగారు. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ షాకింగ్ థింగ్. ఆయన మాస్టర్ ఏంటి, ఒక స్లేవ్ చేసేటువంటి పని ఆయన చేశాడు. ఈ వాషింగ్ ఆఫ్ ద ఫీట్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుందో తెలుసా? ఒక స్లేవ్ ని పెడతారు, అతను ఒక బేసిన్ లో వాటర్ పెట్టుకుంటాడు, ఒక చిన్న స్టూల్ ఉంటుంది, హై రైస్ స్టూల్, దాని మీద కూర్చుంటాడు. ప్రతి ఒక్కరు కాలు ఇక్కడ మీద పెట్టుకుంటారు. తర్వాత ఇండివిజువల్ గా పాదాలు కడుగుతారు. లైక్ మనం సలూన్కి వెళ్ళినప్పుడు పైన పెట్టుకొని కడుగుతారు కదా, అట్లాగా చేస్తారు అన్నమాట. చేసి ఒక టవల్ తీసుకొని దాన్ని తుడుస్తారు. So it is very painful thing for disciples to see their guru doing that. అది చేయడం, అందుకే పీటర్ డినై చేస్తే మళ్ళీ జీసస్ క్రైస్ట్ పీటర్ no, you can't do that అని అన్నాడు. So that is the second thing. ఆ తర్వాత ఆయన ఆ రొట్టె ముక్క ఇర్చి ఒక మాట అంటాడు, నేను ఎవరికైతే ఈ ముక్క మొదట ఇస్తున్నానో ఆయనే నన్ను అప్పగిస్తాడు అని అన్నప్పుడు దాన్ని ఇస్కరియోతు యూదా తీసుకున్నాడు.
ఆయన యాజ్ ఇఫ్ హీ వాంటెడ్ టు కవర్ అప్ నీనా అని అన్నాడు. పబ్లిక్ గా జీసస్ క్రైస్ట్ నువ్వే అని అన్నప్పుడు తను చాలా గిల్ట్ ఫీల్ అయిన ఉంటాడు. హి వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు షో హిస్ ఫేస్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ డిసైపుల్స్. హి వెంట్ ఇంటూ డార్క్నెస్. Now look at three events one after the other. Number one, he said everybody is going to deny. Number two, he washed the feet. Number three, he made it deliberate and Judas has left. And our time lo, 11 disciples యొక్క mood ఎలా ఉంటుంది? Nobody is able to open their mouth. వాళ్ళు బ్రెడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి చిన్న మొక్క తింటుంటారు. తర్వాత లెట్స్ వాక్ అని అన్నాడు. ఆయన మేడ మీద నుంచి అలాగా కిద్రోన్ వ్యాలీలోకి వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన తర్వాత ముగ్గురు పిలిచారు. జేమ్స్, జాన్, పీటర్, మీ ముగ్గురు రండి, లెట్స్ గో ఇన్సైడ్ అని అన్నారు. దే వెంట్ డీప్ ఇంటూ ది గార్డెన్ అండ్ when they went into the garden, he said, can you pray for me? నా కోసం మీ ముగ్గురు ప్రేయర్ చేయండి అన్నాడు. పీటర్ కానీ, జేమ్స్ కానీ, జాన్ కానీ ఏం ప్రేయర్ చేయాలో తెలియదు, ఎందుకు అడుగుతున్నాడో తెలియదు, ఏం జరుగుతుంది. ఈయనేమో కాలు కడిగాడు, ఈయనేమో తిట్టాడు, ఇస్కరియోతు వెళ్ళిపోయాడు. సో దే మస్ట్ బి గోయింగ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ కమోషన్. సో జీసస్ గోస్ లిటిల్ ఫర్దర్, ఫైండ్స్ ఎ రాక్. ఒక రాక్ మీద ఆయన చేయి పెట్టి తలకాయ పైకెత్తి he was చాలా frustration తో, తండ్రి I think I can't do it, I can't. It's almost like this, how can I don't know. Probably he was not getting words. He was looking up. I can't. One thing is very difficult for me. I cannot separate myself from you. నీ నుంచి నేను ఎడబాటుని 1 minute, 1 second. I can't bear. Is there a plan B? Is there a plan B? Probably from the top, Father says, no, my son. Even before the foundation of the earth, we had a discussion, and you agreed. You agreed on your own. It was not imposed on you. నీ మీద ఎవరు కుదరలేదు. నీ అంతటా నేను చెయ్యొద్దు, వెళ్తానని చెప్పు. మనందరం కలిసి ప్లాన్ చేసింది. There is no other plan. We have only one plan, that you need to die on the cross. I can't bear. He goes to his disciples and says, hey guys, can you please pray for me? నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని అన్నాడు. And Father కి ఏం చేయాలో అర్థం కాక he sends hosts of angels. ఆయన చాలా మంది దేవదూతలను పంపించి, వెళ్ళండి నా కుమారుడు ఏడుస్తున్నాడు, మీరు ఏమన్నా చేయండి. What they do, వాళ్ళందరూ చుట్టూ కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటారు angels. Probably that's the only moment in the whole history we find angels weeping a kind of. So they don't know what to do. They are literally helpless. They are all around, and Jesus looks around and he weeps and he shouts, he screams. ఎంత గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాడంటే ప్రాబబ్లీ దానికి తనకున్నటువంటి ఆ వెయిన్స్ అన్ని ఓపెన్ అప్ అయిపోయింది, తన ఎపిడర్మిస్ ఓపెన్ అయిపోయింది, దాంట్లోంచి స్వెట్ కాకుండా బ్లడ్ బయటకు వచ్చేసింది. టెక్నికల్ గా దాన్ని హెమటోట్రోసిస్ అని అంటారు. Blood pressure might have crossed 240 and his temperature might be over 104. That's the situation, my friend. I'm giving you technically, medically, this is what was going through Jesus Christ at that moment. Why? In reality, he was actually sensing the power of cross. The power of cross. The power of cross. That's unbearable, I think. And the finally third time, probably he must be holding his fist like that, and probably drops of blood might have been there. A moment he looks up, probably he might have bitten his teeth and said, Father, let your will be done. That is the power of cross. For you and me to come closer to God, the energy that was needed, the power that was needed, the concept that was needed was so powerful that the Son of God, the creator of the universe, had to shed his blood even to imagine the death on the cross. Even to imagine the death on the cross. My friends, we haven't reached cross yet. మనం ఇంకా సిలువ దగ్గరికి రాలేదు. We haven't even come. అక్కడికి రాలేదు. అంతకు ముందే చూడండి జీసస్ క్రైస్ట్ ఎంత ఆయన స్ట్రగుల్ అయ్యాడు. అయితే 700 years before ఆ యొక్క స్ట్రగులింగ్ సినారో ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. లేత మొక్క వలెను, ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క వలెను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగాడు. అతనికి స్వరూపమైన సొగసైన లేదు,
మనం అతన్ని చూచి అపేక్షించినట్లు అతని యొక్క స్వరూపం లేదు. Jesus was very handsome. Jesus was very handsome. And he has a very pleasing look. How do you know? నువ్వు జీసస్ పిక్చర్ చూసావా? నేను జీసస్ పిక్చర్ చూడలేదు. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జీసస్ పిక్చర్ ని బట్టి నేను మాట్లాడలేదు. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ ది నెరేషన్స్. జీసస్ క్రైస్ట్ ఎక్కడికైనా వెళ్తే కనుక పిల్లలంతా కూడా పరిగెట్టుకుంటా జీసస్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు. జీసస్ యొక్క ల్యాప్ మీద పిల్లలు కూర్చునేవాడు. ఇమాజిన్ చేయండి, ఎవరికైనా మూతొంకరో ముక్కొంకరో ఉందనుకోండి, ఆ ల్యాప్ మీద ఎవరు కూర్చోడు. బాబోయ్ కూర్చి అంటే they go away. Children love to sit on the lap of the people who have a pleasing look, pleasing face. Jesus was having that. So అలాంటి అందమైనటువంటి జీసస్ రూపం లేకుండా అయిపోయాడు. సిలువు ఎక్కలేదు. ఇంకా ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అండ్ సిలువు మీదకి ఎక్కలేదు. సిలువు మీదకి ఎక్కక ముందే హిస్ ఫేస్ వాజ్ మార్డ్. ఎందుకో తెలుసా? The very thinking of cross put him down. The very thinking of cross, the very image of cross has put him down. Cross is that powerful. Siluva anta shaktivantamayindi, anta shaktivantamayindi. So అందుకని ఈ మాట అన్నాడు, లేత మొక్క వలెను ఎండిన భూమిలో మొలచిన మొక్క వలె. ఎండిన భూమిలో మొలచిన మొక్క అని అంటే తెలుసా? విత్తనాలు వేసుకుంటా వెళ్తున్నప్పుడు మామూలుగా టిల్డ్ గ్రౌండ్ లో ఎక్కడైతే దున్నుతామో అక్కడ విత్తనం పడింది అనుకోండి, అక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెట్టు పైకి వస్తుంది, మొక్క వస్తుంది. అయితే గట్టు మీద విత్తనం పడింది అనుకోండి, సాయిల్ గట్టిగా ఉంటుంది కదా, వస్తుంది మొలక. కానీ అది చాలా వీక్ గా ఉంటుంది అనమాట, చాలా వీక్ గా ఉంటుంది. కలర్ కూడా ఫేడ్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది. ఆ మొక్కలకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. జీసస్ క్రైస్ట్ ని గట్టు మీద వచ్చినటువంటి ఎండిన భూమిలో మొక్క ఉంటుందే, దానితో పోల్చారు. దట్ మీన్స్ he has faded away. There was no glow on his face. He lost the charm. He lost the handsomeness that was on his face, even just by thinking about cross. సిలువ గురించి ఆలోచించినప్పుడే అంత భయం వేసింది. బట్ లెట్ మీ టెల్ యు వన్ థింగ్, మెనీ ఆఫ్ us go through that kind of situation. రేపు ఎగ్జామ్ ఉందంటే ఈ రాత్రి చాలా మందికి జ్వరం వస్తుంది. The very imagination gives you a kind of fear. That's what Jesus was going through. So ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత then Judas comes and gives him a kiss. Now ఆ కిస్ ని చాలా రియలిస్టిక్ గా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఆయనకి హెమటోడ్రోసిస్ అయిపోయింది. అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ఫోర్ హెడ్ మీద, ఈ చిన్ మీద బ్లడ్ ఊజ్ అవుతా ఉంది. ప్రిడామినెంట్లీ ఫోర్ హెడ్ మీద బ్లడ్ ఊజ్ అవుతా ఉంది. యూజువల్ గా జూయిష్ పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ కిస్ ఇవ్వాలంటే ఎక్కడ ఇస్తారనంటే ఫోర్ హెడ్ మీద ఇస్తారు. కాబట్టి జూడస్ ఏం చేసి ఉంటాడు, జీసస్ ని ఇలా దగ్గరికి తీసుకొని ఫోర్ హెడ్ మీద కిస్ ఇచ్చి ఉంటాడు. ఆ కిస్ ఎంత పెయిన్ఫుల్ ఉంటుందని మీకు అర్థం అవడానికి, మీకు ఇక్కడ దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, దెబ్బ తగిలితే ఒకవేళ అని ఆ దెబ్బ మీద ముద్దు పెడితే యు ఫీల్ హ్యాపీ? యు వోంట్ ఫీల్ హ్యాపీ. It's even more painful. The kiss is painful. యేసుని అలాంటి పెయిన్ఫుల్ కిస్ ఇచ్చి ఇస్కరియోతు యోధా అప్పగించేశాడు. అప్పగించేసిన తర్వాత now Peter goes and he runs away. పీటర్ డబుల్ మైండెడ్, దూరం వెళ్ళిపోవడానికి భయం, దగ్గర రావడానికి దమ్ములేదు. సో అందుకని ఏం చేస్తాడు, అక్కడ కూర్చొని ఉంటాడు. ఆ చలిమంటలో ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న పాప అడిగితే నువ్వు ఆయనతో ఉన్నావు కదా, నో. మళ్ళీ రెండోసారి నో, మూడోసారి నో అని గట్టిగా అని అన్నాడు. అప్పుడే జీసస్ క్రైస్ట్ వెళ్తా ఉన్నాడు. ఆ ఫైర్ లో పీటర్ ని చూసి ఒకసారి ప్రాబబ్లీ హి మైట్ హావ్ సెడ్ లైక్ దిస్. ఇమిడియట్ గా గుర్తొచ్చింది, అయ్యా కొన్ని ఆస్తికమే చెప్పాడు జీసస్ క్రైస్ట్, ఇది జరుగుతుంది. He felt so guilty and he went into darkness. అంటే ఆ వెలుగులోంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఫేస్ చూపించడానికి ఆయనకి చాతకాలేదు. ఇక్కడ జూడస్ డినై చేశాడు, కిస్ పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడ పీటర్ డినై చేశాడు, చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. పీటర్ కానీ జూడస్ కానీ ఇద్దరు చేసింది ఒకటే తప్పు. There is no difference, but the only difference is this: జూడస్ తప్పు చేసి గిల్ట్ తనమే తీసుకొని సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. పీటర్ తప్పు చేసి వెయిట్ చేశాడు. జీసస్ క్రైస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ గిల్ట్ లోంచి బయటకు వచ్చాడు. మై ఫ్రెండ్స్, యు ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్. మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు కదా. ప్రాబబ్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ us
should feel the pain. Should feel the pain Jesus went through on the cross for your sake and for my sake. నీ కోసం నా కోసం యేసయ్య శిలువ మీద పడినటువంటి ఆ బాధను అనుభవించినప్పుడు గిల్ట్ అనేది ఫీల్ అవుతాం. మీలో కొంతమంది గిల్ట్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఇది ఎప్పుడు వినేదే అని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. యు ఆర్ డూయింగ్ లైక్ ఎ జూడస్. మీలో కొంతమంది ఈయన టూ మచ్ ఎమోషనల్ అయిపోయాడా అని ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు నా గురించి. యు ఆర్ లైక్ జూడస్. నేను చెప్పినటువంటి టర్మినాలజీని తప్పులు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. యు ఆర్ లైక్ జూడస్. You are like Judas. I don't want you to become like Judas. I'm not saying that I'm an expert as far as the concept of cross is concerned. What I'm trying to say is this: with the given knowledge and given understanding, I'm trying to present to you the power of God in the cross of Christ. The power of God in the cross of Christ. So look into that and leave all the other unnecessary things. And if you are able to come there, probably you and I should weep like Peter and say, yes, it's me. I am at fault. నేను తప్పు చేశాను. అల్టిమేట్ గా జీసస్ ని క్రాస్ మీద ఎక్కించింది జూడస్ అంటారా? నో. పీటర్ అంటారా? నో. పైలట్ అంటారా? నో. ద రోమన్ సోల్జర్స్ లేదా జూయిష్ లీడర్స్ కాదు. ఇట్స్ యూ అండ్ ఇట్స్ మీ. ఎందుకు తెలుసా? Cross was not designed after Judas. Cross was not designed after Peter. Cross was not designed after Pilate. Cross was not designed after the priestly people. It was designed before you and I was formed in our mother's womb. It's for you and for me. And the need was not us. So if you are able to see, yeah, that cross is for me. నా కోసం ఆ సిలువ అని అర్థం చేసుకుంటే probably it gives you a different thing. So everybody denied Jesus Christ. అది యాక్సిడెంటల్ గా చదవలేదు. 3వ వచనం, అతడు తృణీకరింపబడిన వాడును, ఆయన మనుషుల వలన విసర్జించబడిన వాడును, వ్యసనాక్రాంతుడు గాను, వ్యాధిని అనుభవించేవాడు గాను, మనుషులు చూడనొల్లని వాడు గాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు కనుక మనం అతన్ని ఎన్నిక చేయకపోతే he was denied. He was not chosen. ఆయన ఎవరు ఎంపిక చేసుకోలేదు. Everybody said, we don't want అని తృణీకరించారు. ఆయన కాదు అని అన్నారు. అందరూ అరిచారు, we don't want Jesus Christ అని అరిచారు. My friends, whenever you commit sin, are you not denying Jesus Christ? Whenever you have gone away from the path of God which you know, తెలియని విషయాల గురించి చెప్పట్లేదు, తెలిసిన విషయాల గురించి. నీకేదైతే తెలుసో రైట్, నీకేదైతే తెలుసో మంచి, దాన్ని చెయ్యకూడదు అని నీ మనసులో ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నీలో గిల్ట్ ఫీలింగ్ రాలేదా? అది కరెక్ట్ కాదేమో, వద్దేమో, మంచిది కాదేమో అని నీకు అనిపించలేదా? అది అనిపించినప్పుడు పర్లేదులే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అన్నప్పుడు, do you know what you are trying to do? You are saying, Jesus, can you please get away from here? ఏసీఆర్ మీ గురించి వెళ్ళిపోతావు ఒకసారి. Can you please shut your mouth? Can you please shut your eyes? I want to do what I want. నాకేం కావాలో నేను అది చేసుకుంటాను. Get away. You have denied Jesus Christ. You have denied Jesus Christ. You have crucified Jesus Christ when you have committed sin knowingly. నువ్వు తెలిసి చేసిన పాపానికి యేసు ప్రభువుని మళ్ళా సిలువెక్కించావు. You did it. You did it. The power of cross is not explained analytically. The power of cross is not understood academically. The power of cross is experienced in the heart. దేవుని యొక్క సిలువ విలువ, శక్తి పుస్తకాలు చదివితే రాదు, ఎవరో అద్భుతమైన వర్తమానం ఇస్తే రాదు, అనుభవిస్తే తెలుసు. We have denied Jesus Christ and we have put him on the cross. So Pilate దగ్గర తీసుకొచ్చారు. Pilate ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. ఒక క్రిటికల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఈ ఏం చేయమంటారు? సిలువేంటి అని అంటే, వద్దులే, మరి అంత పెద్ద పాపం ఎందుకు, ఈయన్ని కొరడాతో కొట్టండి అని చెప్పి కొరడాతో కొట్టండి. That's what he was given. ఆయన తప్పు చేయకపోతే కొరడాతో ఎందుకు కొట్టాలా? But he was sent like that. See, that did not happen accidentally. Verse 4 and 5.
నిశ్చయంగా అతడు మన రోగములను భరించను, మన వ్యసనములను వహించను. ఆయనను మొత్తపడిన వానిగా, దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగా, శ్రమ నొందిన వానిగా మనం అతన్ని మించింది. వర్స్ 5, మన అతిక్రమమును బట్టి అతడు గాయపరచబడింది, మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడింది, మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడింది, అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత కలుగుతుంది. లుక్ ఎట్ వర్స్ 5. ఎందుకు యేసేని కొట్టాడు? ఎందుకు యేసేను కొరడాతో అంత దారుణంగా హింసించాడు? మన అతిక్రమం బట్టి అతడు గాయపరచబడింది, మన దోషమును బట్టి నలగొట్ట. అతిక్రమం అంటే ఏంటి సార్? వి హావ్ డన్ వాట్ వి షుడ్ నాట్ హావ్ డన్. ఏమైతే చేయకూడదో అది చేసాం. దోషము అంటే ఏంటి సార్? ఏమైతే చెయ్యాలో అది చేయలేదు. ఆ రెండింటికి యేసు ప్రభుని కొట్టాడు, భయంకరంగా ఆయన హింసించాడు. Now, if you want to know the details about the Roman scourging, it is called scourging. Whipping అంటారు, లేకపోతే స్కార్జింగ్ అని అంటారు. స్కార్జింగ్, స్కార్జరర్ అంటే ఎవడైతే ఆ హంటర్తో కొడతాడో ఆయన్ని స్కార్జరర్ అంటారు. యూజువల్లీ ఈజ్ ఎ హెవీ బిల్ట్ పర్సన్, చాలా హెవీ బిల్ట్ ఉంటాడు. ఆయన ఏం చేస్తాడంటే 1.5 మీటర్ ఉంటుంది, 1.5 మీటర్ లెదర్ బెడ్. అయితే లాస్ట్ హాఫ్ మీటర్ ని వాటిని పేలికలుగా చేస్తారు, లైక్ ఇట్ విల్ బి స్ప్రెడ్ అవుట్. దానికి చివర ఏదో ఒకటి కడతారు ఎడ్జ్ లో. ఏదో ఒకటి అంటే ఇట్ క్యాన్ బి ఎ లెడ్ బాల్, చిన్నది, ఒక బోన్ ఉండొచ్చు, బోన్, లేకపోతే ఒక బ్రోకెన్ గ్లాస్ పీస్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక స్టోన్ ఉండొచ్చు. ఎనీథింగ్ లైక్ దట్, ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ షార్ప్, దాన్ని చివర పెట్టారన్నమాట. పెట్టి ఈ 1 మీటర్ ఒక థ్రెడ్ ఉంటుంది, చివర మాత్రం బ్రాంచ్ అవుట్ అయిపోయి ఉంటుంది. వాటిని ఏదో ఒకటి కడతారు. దే విల్ బి డూయింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. దే విల్ స్టాండ్ 1 మీటర్ అవే ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్. ఆ పర్సన్ నుంచి 1 మీటర్ దూరంలో ఉంటాడు. అంటే ఆ పర్సన్ మీద పడితే లాస్ట్ హాఫ్ మీటర్ ఆ బాడీ మీద పడుతుంది అనమాట. ఆ వ్యక్తిని ఏం చేస్తారంటే భూమిలోంచి ఒక వుడెన్ ప్లాంక్ భూమిలో దింపుతారు. 1.5 ఫీట్ పైకి వస్తుంది. 1.5 ఫీట్ పైకి వచ్చినప్పుడు దానికి 2 హ్యాండ్స్ పెట్టి గట్టిగా కట్టేస్తారు. జీసస్ ఈస్ రఫ్లీ 6.2 feet, 6 అడుగుల 2 అంగుళాలు. దట్స్ వాట్ people have understood from the Turin shroud. Turin shroud ani you might have watched the documentary. From that Jesus height was between 6.2 feet to 6.3 feet. Usually Jewish people are 6 plus, so Jesus probably is 6 plus, and ఇది 1.5 feet ఉంటుంది. సో జీసస్ క్రైస్ట్ ని ఆ యొక్క చేతికి కట్టేస్తే ఈ 2 legs కూడా చాలా స్ప్రెడ్ అవుట్ అవుతాయి. ఇంత దూరం పెట్టి ఇలా గట్టిగా కడతారు. దట్ ఇట్స్ నెసెసిటీ. ఎందుకంటే ఈ యొక్క బ్యాక్ ఓపెన్ అయిపోవాలి, ఇలా ఓపెన్ అయిపోవాలి. సో దాని మీద కొడతారు అన్నమాట, ఇలా పెట్టి కొడతారు. కొడితే కనుక ఇట్ జస్ట్ గోస్ ఇన్ టు ద బాడీ. ఎందుకంటే హెమటోట్రో ప్రాసెస్ అయిపోయింది, ఈ బాడీ అంతా కూడా పచ్చిగా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ వెట్. సో దాంట్లోకి ఇట్లా కొట్టినప్పుడు అవి దిగిపోతాయి. It can be a nail, it can be a stone, it can be a bone, or it can be a broken glass piece. అవి సక్కమని బాడీలో దిగుతుంది. సో ఆ విధంగా దిగిన తర్వాత they won't take it back like this, వెనక్కి లాగం. ఎందుకు అని అంటే కనుక దాన్ని రౌండ్ చేస్తే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఫెల్ హియర్, దాన్ని రౌండ్ చేసినప్పుడు ఇలాగ డ్రాగ్ చేస్తుంది. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే పొలం దున్నుతారు కదా, ప్లవింగ్. సో పై నుంచి కింద దాకా ఇట్లా దున్నినట్లు ఉంటుంది అనమాట. If you can find a book, The Cross by Cicero, the name of a historian called Cicero. The name of the book is called The Cross. Cicero is not a Christian. The book The Cross is not about Jesus' cross. It is about any crucifixion that happened in the Roman history. So దాంట్లో there are different kinds of crucifixions. దాంట్లో ఈ స్కార్జింగ్ గురించి రాస్తారు. అనేమో రాస్తారు సార్, ఇలా కొట్టినప్పుడు 10th 15th మధ్యన, 10th to 15th బీటింగ్స్ మధ్యన ఈ స్కిన్ లో రిబ్బన్ లాగా వేలాడుతూ ఉంటుంది. పక్కన తగులుతుంది కదా, తగిలినప్పుడు ఆ స్కిన్ అలాగా రిబ్బన్ లాగా వచ్చేస్తుంది, రిబ్బన్ లాగా. సో అరౌండ్ ద బాడీ దెర్ విల్ బి ద రిబ్బన్స్ ఆఫ్ స్కిన్, అండ్ ద బ్లడ్ వుడ్ బి oozing out. తర్వాత చిన్న ఫ్లెష్ పీసెస్ ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది. మనం మటన్ షాప్కి వెళ్తే కొడుతూ ఉంటే ముక్కలు ఎగురుతూ ఉంటే, like that, the pieces will be going off in different directions, and between 20 and 30 lot of people collapse. But Jesus took
till all the number was given, 39. Jewish people don't want to count 40. ఎందుకంటే 40 తర్వాత recount start అవుతుంది. 40 is a bad number for them. ఎందుకంటే 40 years వాళ్ళు wilderness లో ఉన్నారు. అందుకనే 39 దగ్గర ఆపేశారు. 39 times he took those beatings. That means the whole blood that is in his body might have just oozed out. అయితే ఇది ఎందుకు జరిగింది? I want to give you two reasons. Look at those two reasons. Number one, ఏంటంటే మన అతిక్రమం బట్టి అతడు గాయపరచబడింది, మన దోషములు బట్టి నలగొట్టబడింది. Simple word is, for your sake and for my sake he has gone through that pain. That's reason number one. రెండోది, ఆయన ఎందుకు అని అంటే, look at verse 4. నిశ్చయంగా అతడు మన రోగములను భరించను, మన వ్యసనములను వహించను, ఆయన మొత్తబడిన వానిగా దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగా. Look at that line. దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగా. Jesus was put to that kind of punishment by God, not by Pilate, not by Judas, not by Peter, not by the Roman authorities, not by the Jewish religious leaders, but by God. దేవుడు చేశాడు. దేవుడు నీ కోసం నా కోసం చేశాడు. He has transferred the punishment that should have been on us onto the others. Few days back, I think 4 days back, one guy in Hyderabad was asking me this question. Sir, Abel offering me God accept చేశాడు, Cain offering me accept చేయలేదు. Cain profession agriculture, కాబట్టి ఆయన అగ్రికల్చర్ లో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చాడు. God did not lie. So దేవుడు forgive చేయొచ్చు కదా Cain ని, ఎందుకు forgive చేయలేదు? ఎందుకని Cain మీద అలాంటి ఆయన కర్స్ ని చేసేసాడు అని అంటే, నువ్వు ఒక ఈవెంట్ ని తీసుకొని కంక్లూజన్ లోకి రాసిన వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆయన అన్నాడు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ ఈస్ ఫర్గివింగ్ కదా అని అన్నాడు. ఐ సెడ్ yes, గాడ్ ఈస్ ఫర్గివింగ్. నేను అన్నాను, ఫర్గివింగ్ కి బౌండరీ లైన్ ఉంటుందా అన్నాడు. Will you forgive anything? Will you forgive everything? And we'll say, please tell me. As a father, you love your son, you love your daughter, and you want to forgive them. But will you forgive every mistake they do? Don't you have a boundary line? He said, yes. We have crossed the boundary line of God's forgiveness. We have crossed. ఇక అది క్రాస్ అయిన తర్వాత దేవుడు ఏమంటాడంటే, అది క్రాస్ అయ్యావు, దాని పనిష్మెంట్, ఇక వేరే మార్గం లేదు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐ కాంట్ పనిష్ యూ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పనిష్ యూ. వాట్ టు డూ? నిన్ను పనిష్ చేయడం మానేసి తన కొడుకును పనిష్ చేసుకున్నాడు. గాడ్ పనిష్ హిస్ సన్ ఫర్ యువర్ సేక్. నీ కోసం కొడుకును చంపేసుకున్నాడు. వాట్ ఎ హారబుల్ థింగ్ ఇట్ ఈస్. గాడ్ డిడ్ ఇట్. దేవుడు మన కోసం ఆయన శిలువ మీద చనిపోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు. I don't know how many of you watched this movie Schindler's List by Steven Spielberg. In that he gives the details of how Hitler has killed a lot of Jewish people in the European continent, particularly in the Poland. Auschwitz అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఒక్క ప్లేస్ లో nearly 200,000 people were killed in one town. 200,000 people were killed in one town in a horrible thing. They were pushed into gas chamber and they were killed there. And they don't want to throw out the bombs. They don't want to throw out the things because they wanted the people to see, if you become a Jew, this is the punishment. Recently I have been to Saudi Arabia. In southern Saudi Arabia, there is a place called Nazarene, not Nazarene, Nazarene. That's a Christian city. That was a Christian city. There was a church some time back, and these Muslim people, they have killed 2,000 people. When the people were inside the houses, they burned the houses. 2,000 మంది మనుషులు ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు కాల్చేశారు. If you go to Nazarene, the bones are there to the walls. The bones are there on the chair. The bones are there everywhere, and they don't want to remove the bones. They don't want to disturb, but they ask Christians to go and see. And outside there is a word: if you become a Christian, you will become like that. Christian అయితే కనుక అలాగే అవుతుంది అనేసి.
So that's how they were punished. In that case, there used to be one pastor, and that pastor used to pray for people who are getting into these gas chambers. A gas chambers lo kelleటువంటి pastors ki people ki prayer chestha untaru. Oka roju 4 people ki prayer chestha unte okatanu baaga edustu untaru. Enduku edustunnam? ఎవరైనా చచ్చిపోతారు, నేను చెప్పాను కదా జీసస్ కి యాక్సెప్ట్ చేస్తే నువ్వు పరలోకం వెళ్తావని. వాడు అంటాడు నేను ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశాను, మరి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? నీ భార్య కోసం. ఆమె నిన్నే చచ్చిపోయింది, మరి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? I have a daughter who is 11 years old, both her legs are down with polio and she can't go up. She's in the streets. If I die, she will be treated like a dog, and that's my problem, that's my worry. So this pastor runs to the jail superintendent and says, నేను ఎప్పుడు కూడా నేను ఫేవర్ అడగలేదు, ఒక్క ఫేవర్ అడుగుతున్నాను, ఏంటంటే can you leave that one person? I can't. I have been given the list. These many Jews I need to kill today. He said, please find a way. And that jail superintendent says, if you can bring one Jew as a substitute, I can throw this man away. And this pastor comes there and says, hey, I found a way. What is the way, sir? The simple way is this: in your place, another Jew should come and die. What such for sir? No problem. If you have faith and move away, that person will come and stand. Hesitantly, a pakka move chestadu. This pastor stands there, and he was drawn into the gas chamber. As he was sucking that poisonous gas, and he was dying, this man, whose name we don't know, shouts from outside, "Pastor, you are dying my death. I will live your life." Do you know why I'm giving this example? When Jesus died on the cross, it's your death. When Jesus took all the scourging, it's your punishment. When Jesus was profusely bleeding, it's for your sake, it's for my sake. So, adi Devudu tana meeda pettinatlu manam chusam. Then what he did? The next stage is this: they were not happy. After that, they put on an overcoat, something like this. This is an overcoat, like something like this, an overcoat, exactly like this, and that is called kanush. It's called kanush, and it's over the other clothes. Migilina battala meeda paina veskuntaru. Usually kanush ki chenki untayi. So Jesus Christ ki ఏ బట్టలు లేకుండా ఓవర్కోట్ ఒకటి వేశారు. సో ఆ చెంకీలు ఉంటాయి కదా, సిల్వర్ లైన్స్, అవన్నీ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళి ఆ బూన్స్ లోకి వెళ్ళి భయంకరమైన పెయిన్ వస్తుంది. If he moves like this, it will be very painful, and it's only up to here, ikkada daaka untadi. So he was completely nude, and they had this kanush on him, and they were mocking him. And ఆయన నెత్తి మీద ఒక పెద్ద 1 మీటర్ పొడవున్నటువంటి అకేషియా వుడ్, దాన్ని తుమ్మది ఆ కొమ్మ తీసుకొచ్చి రౌండ్గా చేసి నెత్తి మీద పెట్టి ఉండదు. అది దానికి 4 థాన్స్ పికప్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఒక థాన్, ఇక్కడ ఒక థాన్, ఇక్కడ ఒక థాన్, ఇక్కడ ఒక థాన్. వాల్లోకి నెయిల్ తిప్పినట్లు తిప్పుతారు లాన్ బ్రెయిన్లోకి. ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద స్కల్, ఇన్ టు ద స్కిన్, సో దట్ ఇట్ కెన్ స్టాండ్ హియర్. మీకు పెళ్ళైనప్పుడు పైన వెయిల్ కోసం అని పిన్స్ పెట్టారే, అట్లాగనమాట, అట్లాగా. సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఐమ్ గివింగ్ దిస్. సో అప్పుడు బ్లడ్ ఊజ్ అవుతుంది కొంచెం. ఆ బ్లడ్ ఎక్కడికి వస్తుంది? కళ్ళలోకి వస్తుంది. కళ్ళలో బ్లడ్ వస్తే మండుతి వేసే కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు పట్మన్ మొహం మీద కొట్టి ఉమ్మేసి, ఎవడు కొట్టాడు? ఎవడు ఉమ్మేశాడు? వై? దే ఆర్ పుట్టింగ్ హిమ్ డౌన్ ఇమోషనల్, దే ఆర్ పుట్టింగ్ హిమ్ డౌన్ సైకలాజికల్, అండ్ ఆల్ దిస్ as it happened accidentally. Look at verse 7. అతడు దౌర్జన్యమునందు బాధింపబడినాడు, అతడు నోరు తెరవలేదు. వదకు తేబడి గొర్రె పిల్లలు, బొచ్చు కత్తిరించిన వారి ఎదుట గొర్రె మౌనంగా ఉంటున్నట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు. The beauty of God's creation cross is seen in humility, in submission. Yesterday I was speaking about humility. Today I am speaking about submission. నిన్న తగ్గించుకున్నాడు, ఈరోజు అప్పగించేశాడు. కొట్టుకోండి, ఏం చేసుకుంటారు చేస్తాడు. చంపేస్తారా? చంపేయండి. He just gave himself. ఏం కావాలంటే చేస్తాడు. You do whatever you want. What a horrible thing it is. So that is the power of us. ఆ తర్వాత ఆ కనుష్తో జీసస్ ని పైలట్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు. పైలట్ చూసి నుంచోవాలా కూర్చోవాలా అర్థం కాదు. ఇదిగోండి మీ మనుష్యుడు అని అన్నాడు. నేనేదో ఒకటి చేయి అని అంటే
బయట నీళ్ళు తెప్పించుకొని చేతులు కడుక్కొని అంటున్నాడు. ఇతడు ఏ దోషం చేయలేదు కానీ చంపాడు. He did not make any mistake, but crucified. ఆ జడ్జిమెంట్ అనుకోకుండా జరిగింది. Look at verse 8. అన్యాయపు తీర్పు నొందినవాడే అతను కొనుక్కోబడి, అతను నా జనుల అతిక్రమం బట్టి మొత్తబడిన కదా, సంజీవుల భూమిలో నుండి అతను కొట్టివేయబడింది. అయినను అతని తరం వారిలో ఆ సంగతి ఆలోచించువారు. 700 years before ఆయనకి ఎలాంటి జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు ముందే చెప్పారు. My friends, do you know why I'm giving you this graphic explanation? Jesus dying on the cross is not an accident. It's an incident out of love towards you and towards me. To display God's power, to display God's grace, to show God's love towards you and to me. Love is a thing that can be experienced when you reciprocate. When you receive, దాన్ని అంగీకరించి అందించినప్పుడే ఆ ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటాం. ఆ యేసయ్య ప్రేమని అర్థం చేసుకుంటాం. ఆయన శిలువ మీద ఎంత ఘోరమైనటువంటి మరణాన్ని నీ కోసం నా కోసం పొందాడు అర్థమవుతా. యేసయ్యని ఇద్దరు దొంగల మధ్యన సిలువేశారు. అది అనుకోకుండా జరిగిందా? అతని మరణమైనప్పుడు భక్తిహీనులతో అతనికి సమాధి నిర్మింపబడింది. ఆయన చనిపోయినప్పుడు జోసిఫస్ అనేటువంటి ఆయన, జోసఫ్ అరమతే అనేటువంటి ఆయన నా యొక్క సమాధిలో పెట్టండి అని చెప్పాడు. ఈజ్ అ రిచ్ మ్యాన్. బతుకున్నప్పుడు తన ఫ్యామిలీ కోసం ఒక టూమ్ తయారు చేసుకున్నాడు. దట్ వాస్ నాట్ యూజ్. అదేంటంటే సమాధి యూజ్ చేయండి కూడా ఉంటుందా అని అంటే, ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఒక సమాధి పెట్టించుకుంటారు. సో దట్స్ ఎ డామ్ న్యూ టూమ్ ఇన్ విచ్ నో బాడీ హ్యాస్ బీన్ ప్లేస్డ్. లేదంటే ముందు ఫాదర్ చచ్చిపోతాడు, తర్వాత మదరు, తర్వాత ఎల్డర్స్, చాలా బాడీస్ ఉంటాయి. ఒక్కటి కూడా లేదు. అందుకనే ఆ ధనవంతుని యొక్క అతని ఉంచబడి ద వర్డ్ ఉంచబడి అగైన్ ఈజ్ ఎ ఫనీ వర్డ్. ఎందుకు అని అంటే ఈ హాల్ మనకి అతికిచ్చారు. సాయంకాలం టైం అయితే సురేష్ గారు లైట్ ఆఫ్ మనం ఆన్ చేసి త్వరగా బయటికి వెళ్ళాలంటున్నాడు. ఎందుకంటే యూ హావ్ బీన్ గివెన్ ఎ కట్ ఆఫ్ పాయింట్. ప్రపంచంలో కుర్చీలు అతికిస్తారు, మంచాలు అతికిస్తారు, ఇళ్ళు అతికిస్తారు, కార్లు అతికిస్తారు. అతను ఎవడైనా సమాధి అతికిస్తాడు? ఎందుకంటే సమాధి ఇస్ ద డెడ్ ఎండ్. వన్స్ యూ గెట్ ఇంటు ఇట్ దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ జీసస్ క్రైస్ట్ సమాధి అతికించాడు. ఎందుకంటే ప్రాఫిటికలీ ఇట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు సే హీ విల్ బి దేర్ టెంపరరీ ఫర్ సమ్ టైం. ఉంచబడి. హి ఇస్ నాట్ బరీడ్ ఫర్ ఎవర్. హి మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ దేర్ ఫర్ సమ్ టైం. 10 verse 10 అతను నలగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమైంది. ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగచేశాడు. అతడు తన్ను తానే అపరాధ పరిహార బలి చేయగా అతని సంతానం చూచాడు. అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగు అగును. యెహోవా ఉద్దేశము అతని వలన సఫలమను. ఎవరన్నా పుట్టినప్పుడు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అంటారు. ఎవరన్నా పెళ్లి చేసుకుంటే కనుక దీర్ఘ సుమంగళి భవ అని అంటారు. ఎవరన్నా చచ్చిపోతే కనుక ఐఎమ్ సారీ అని వచ్చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ చచ్చిపోయిన తర్వాత దీర్ఘాయుష్మంతుడు అనే మాట ఉపయోగిస్తుంది. చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎందుకని ఆ మాట ఉపయోగించారు? ఎందుకంటే death is not the dead end as far as Jesus is concerned. Because Jesus' death is not the dead end. Anybody who believes in Jesus Christ will not go through that dead end. That is the power of the cross. The power of cross is so big. మానవుడికి వచ్చినటువంటి ఫ్రీడమ్ వల్ల వచ్చినటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి తెలుసా? మానవుడు ఫ్రీడమ్ మిస్యూజ్ చేసుకుంటే వచ్చింది పాపం వల్ల వచ్చిందండి మరణం. ఆ మరణాన్ని ఛేదించగలిగేది ఒక క్రాస్ ఒక్కటే. ద క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడి యొక్క శక్తి. మై ఫ్రెండ్స్, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యు దిస్ క్వశ్చన్. హ్యావ్ యు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ క్రాస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ శక్తిని నీ జీవితంలో అనుభవించావు? మై ఫ్రెండ్స్, ఐ మీన్ ఇట్. ఒకవేళ కనుక ఆ శక్తిని అనుభవించకపోతే నువ్వు వెళ్ళేది నరకానికి. నువ్వు అమెరికాలో ఉండొచ్చు, ఇంకా అర్జెంటీనాలో ఉండొచ్చు. ఐ డోంట్ కేర్. You might be a Donald Trump or you might be a Narendra Modi. I don't care. If you don't have the power of Christ, you will burn yourself in hell. నరకానికి వెళ్తాం.
You might be knowing English. You might be a cultured person. You might be having etiquette. I appreciate you for that. I appreciate you for that. But if you don't have the cross of Christ, if you haven't experienced the power of Christ in your life, you are doomed to hell. You are doomed to hell. So my friends, ఎక్కడైతే ultimate power ఉంటుందో అక్కడే ultimate destruction కూడా ఉంటుంది. Hospital is a place where you can be operated to life or you can be operated to death. You have come to the cross. Has this cross given you life? Or after watching the cross, have you gone into hell? Judas crossed up వచ్చాడు, hell లోకి వెళ్ళాడు. Peter crossed up వచ్చాడు, life ని తెచ్చుకున్నాడు. Will you be a Peter today? You might have drifted away. You might have denied Jesus Christ. Knowingly, you might have denied. But still God loves you. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. And let the power of cross get digested into your soul this afternoon. నీ మనసులో, నీ హృదయంలో, నీ ప్రాణంలో ఆ శిలువ యొక్క శక్తి కరిగిపోవాలి. నీ జీవితాన్ని శక్తివంతంగా చేయాలి. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందో తెలుసా? When you invite Jesus Christ into your life. యేసుని నీ జీవితంలోకి ఆహ్వానించగలిగినట్లయితే, would you like to invite Jesus into your life? యేసుని నీ జీవితంలోకి ఆహ్వానించడానికి ఇష్టపడతాను. I know this is not an evangelistic program. I know that you are all Christians. I know some of you are even preachers. But still I want to ask you this. Have you experienced the power of cross in your life? క్రీస్తు యొక్క శిలువ శక్తిని నీ జీవితంలో అనుభవించాం. ఒకవేళ లేకపోతే, can we just introspect our life for a minute and your Lord bow our heads and ఆలోచించుకున్నాం, కడుగుసుకున్నాం. ఒకసారి మన జీవితాన్ని పరిశీలన చేసుకున్నాం. యేసయ్య శిలువని చచ్చిపోవడానికి విలువలాడిపోయాడు. ఆయన తండ్రి నుంచి ఎడబాటును పొందడానికి భయపడిపోయాడు. ఆయన He almost said, I can't do it. I can't do it. ఎందుకంటే అదంతా పెయిన్ఫుల్ కాబట్టి, అంత పెయిన్ఫుల్ కాబట్టి. But he went through that kind of pain to restore your life, to bring life into your dead body. నీలోకి జీవాన్ని తీసుకురావడానికి ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప పని అది. మహాశక్తి కానీ మన జీవితంలోకి రావాలి. My friends, this is my prayer right at this moment. If there is anyone here who hasn't experienced the power of cross in their lives, they should ask Jesus, Lord, I invite you into my life today. యేసయ్య నా హృదయంలోకి నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. Please, I beg you, my friends, I plead you, my friends, you should not deny. You should not deny. You haven't come into this conference as an accident. అనుకోకుండా వచ్చింది కాదు. You have come here purposefully. It's according to the plan of God. You have crucified Jesus Christ. You have denied Jesus Christ. And for your sake, God killed His Son Jesus Christ on the cross. You like to say that, yes, it's for me. It's for me. I'm sorry. I'm kshaminchesaru. Are you saying that? Are you saying that? My friends, if you are saying that, I would like to pray for you specifically. I want to pray for you specifically. Andhra Pradesh, if there is anyone who has prayed or who wants to pray, inviting Jesus into their hearts to experience the power of cross, can you lift up your right hand and put it down? I want to pray for you. Who has been invited to be initiated? We will just thank you so much. Thank you. Thank you so much. Can you put it down? Is there anyone else? Anyone else? Thank you, sister. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you, brother. Thank you so much. I want to give you one more opportunity and close. Don't hesitate, my friends. I know there will be a real struggle in the heart. But people may think that's the struggle. Forget about what people think. You don't want to lose the ultimate destiny. You should not. You should not. And this is the defining moment of your life. Your జీవితాన్ని define చేసేది,
U-turn తీసుకొచ్చేటువంటి మూమెంట్. Let not devil squeeze this moment. One last chance I want to give. Is there anyone else? Thank you. మధ్యమమ్మ ప్రభావ మీకు వందనాలు, మీ స్తుతులు, మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ శిలువ ఎంతో విలువైనది ప్రభావ, ఎంతో శక్తివంతమైనది ప్రభావ. కానీ ఆ శిలువ మీద చనిపోవడం అనేది నీకు అంత సులభమైనది కాదు. You struggled a lot physically. You struggled a lot spiritually. You struggled a lot emotionally. You struggled a lot relationally. Lord, all this you have done to restore me. నన్ను రెస్టోర్ చేయడానికి ప్రభావ, నన్ను రివైవ్ చేయడానికి, నన్ను రిపేర్ చేయడానికి ప్రభావ. అని ఈరోజు ఎంతమంది అయితే ఆ విధంగా మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడ్డారు. Just want to thank you, Lord, for them. I just want to thank you, Lord. Lord, as we continue to spend some more moments in this conference, I pray, oh Father, bless every moment of us, and let this meeting be a turning point for each and everyone who is attending today. Thank you so much, Lord. In Jesus' name.